बंधुगण जदि आपण माने मेष राशि व्यक्ति विशेष अटंती तेबे आपण माने एही मार्च मासर 19 आउ 20 एही 2 तारिख टिकिए सतर्क रुहंतु। मनुष्यर जीवन में बेले बेले एमिति समय आसी थाए जो समय रे मनुष्य को लगी थाए कि सबकिछि तो ठीक चली किंतु हठात किछि समस्या आसीगला। काहींकि किछि लोक मानकर कथा मन को आघात दे थाए तो किछि लोक आमको अशांत करिथांती। ज्योतिष मानकर गणना अनुसार 19 एवं 20 तारिख मार्च मासर जहाँकि पड़ुछि गुरुवार एवं शुक्रवार एही 2 दिन मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत चैलेंज पूर्ण होई करी रहुअछि। हेले जदि आपण मेष राशि व्यक्ति विशेष अटंती तेबे आपण भय करंतु नाही। आपण जदि एही 2 दिन एही सबु विशेष उपाय गुड़िक करिवे, एही सबु कथा गुड़िकर पालन करिवे, मानिबे, तेबे आपण एही क्षति गुड़िकरु बंची जाई पारिबे। गोटिए कथा मन रखंतु, जीवन रे जदि आपणकर समस्या आसुअछि ताहेले भगवान आपणको सतर्क करूअछंती। जेउ लोक माने सठिक समय रे सावधान होई जाई थांती तेमाने बड़ क्षति रे पड़िबारु बंची थांती। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वभाव हेउछि एमाने बहुत साहसी, एमाने सत्य कहिबा पई भय करंती नाही, आउ अन्याय सहिबाकु मध्य केबे भी पसंद करंती नाही। किंतु केबे केबे एही स्वभाव आपण मानक पई समस्या होई जाई थाए। 19 मार्च गुरुवार दिन आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए परिवर्तन गुड़िक आसीबो। विशेष करी आपण देखिबे जे आपणकर धनजनित समस्या देखा जिवो। व्यय हठात किछि आसी पारे, आपणकर इच्छा नथिबो किंतु आपण हठात खर्च करिवे। एही कथा गुड़िक प्रति सावधान रहिबे। कली झगड़ार संभावना रहुअछि। खराब मित्र मानक ठारू कोनोसी सांग मानक ठारू दूरेई रहिबे। किछि भूल आपण करि पारंती, किछि खराब कथा कहि पारंती, गेलरे थटा मजारे आपण कहि पारंती, आउ सेही कथा बड़ आकारर धारण करि पारे। किंबा किछि जदि कलहपूर्ण जागा को आपण जाउछंती तेबे एही समय रे कोनोसी जगारे छंदी होई पारंती। तेणु करी आपण निश्चय रूप से 19 मार्च एवं 20 मार्च को टिकिए सावधान रुहंतु। मेष राशि व्यक्ति एही दिन विशेष करी आपण 19 मार्च को विवादरू संपूर्ण रूप से दूर रुहंतु। काहा साथी रे भी वाद विवाद होई पारे, तेणु आपण प्रत्येक कथा कहिबा समय रे सावधान एवं सतर्कता अवलंबन करंतु। प्रत्येक पाद आपण भाबी चिंती करी आगकू बढ़ांतु। एही कथाटी मनरे रखंतु। आपणकर कार्यक्षेत्र रे बा आपणकर ऑफिस रे आपणकर सहकर्मी बा कलीग्स मानक सहित किंबा आपणकर जूनियर मानक सहित अजाणतरे मध्य एही दिन जुक्ति तर्क करिवे नाही। जदि सेमानक सहित थट्टा मजा करूछंती तेबे आपण एही 2 दिन भूल रे भी करिवे नाही। सेमानक सहित एही सबुरु आपण दूरेई रुहंतु। आपणक पई भलो रहिबो एही दिन अधिक काहा साथी रे बेसी मिसामिसी करंतु नाही। आपणकु जेउटा साधारण लागुथिबो बा आपण जेउ कथाटी को साधारण भाबी कहि देउथिबे ताहा मध्य भूल होई पारे। जेउ कथा को नै आपणक कलीग्स बा सहकर्मी मानक सहित कथा कटाकटी होई पारे, जुक्ति तर्क होई पारे। विशेष करी आपणकर फैमिली रे मध्य जदि आपणकर परिवारर कौनसी सदस्यंक प्रति आपणक मनरे भय रहुअछि जे सही सदस्य आपणकु धोखा देई पारे, तो निश्चिंत रूप से एही 2टी दिन को आपण निज मुंडरे रखंतु। विशेष करी 19 तारिख गुरुवार दिनटी को आपण एही दिन को निजर मुंडरे रखंतु। आपणक परिवारर कौनसी व्यक्ति आपणकु धोखा देई पारंती, निजर प्रिय व्यक्ति केही आपणकु धोखा देई पारंती। आपणक मनरे कष्ट हेबा भली, हृदय को बाधिबा भली किछि कथा कहि पारंती। मित्रंक साथी रे भूल बुझाबणार स्थिति एही दिन आसीबो। निश्चिंत रूप से एही दिन एही क्षेत्र प्रति आपण विशेष रूप से सावधान सतर्क होइकी रुहंतु। विशेष करी मन रखंतु, अधिकरु अधिक एही दिन खर्च आपण करंतु नाही। अधिकरु अधिक खर्च को आपण एही दिन एडांतु। व्यय आपणकर वृद्धि होई रहिबो। हठात किछि खर्च आसीपारे। जदि आपण सतर्क एवं सावधान रहिबे तेबे निश्चिंत रूप से आपण ताहार लाभ उठेई पारिबे।
ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଫିସରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ବସନ୍ତୁ। ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ନହେଲେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ତ ଜମାରୁ ବି ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିବେଶ କିଛି ବି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଏହି ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫସି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଅଟକିକି ରହିପାରେ। ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଫସି କରି ରହିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ହଠାତ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନୂଆ ନିବେଶ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର ଯଦି କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଧାର କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଏହି ଦିନ ତେବେ ଆପଣ ଫସି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଅଟକିକି ରହିପାରେ। ଧନ ଫସି କରି ରହିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ ରାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭରସା କରି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। କାହାର କଥାରେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଛ କଥା କହିବେ, ଭ୍ରମ ହୋଇଯିବା ଭଳି କିଛି ବି କଥା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଭଳି କିଛି କଥା ସେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଖରାପ କରିବା ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ, ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 20 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କିଛି ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଠିକ୍ ରହିନଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଠିକ୍ ନେଇପାରିନଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କୁହନ୍ତୁ। ନ ଭାବି କରି ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କହିବା ଠାରୁ ନ କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଏହି ଦିନ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବାର, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବାଛିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହା ସହିତ ସେତେ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନେସି ଘଷି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେବେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଖୁସି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ 21 ତାରିଖ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ଏହି ଦିନ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି, ଆଉ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ଲାଭ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସତର୍କତାର ଦିନ ରହୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଜର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନିଜର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ 19 ତାରିଖ ଆଉ 20 ତାରିଖକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନକୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନା କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ରହୁଅଛି। କିଛି ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତ ଯଦି ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରତିକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ନିଜର ମଥାରେ ତାକୁ ତିଳକ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହାର ସମାଧାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ 21 ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନର ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ। ନୂଆ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଯେବେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ତ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଶତ 21 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ରହୁଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର, ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 21 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଲାଗିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଦେଖିବେ। ନୂଆ ଘରର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 21 ତାରିଖ ପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁରେ କିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ସାହସୀ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚମକିବ। ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚମକି ଉଠିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ତାହା ସବୁ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ଚାଲିଯିବ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 19 ତାରିଖ 20 ତାରିଖ ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି 2 ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 21 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ନୂଆ ଖୁସି ନେଇକରି ଆସିବ ବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।